கிருபை செய்வீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமென். ஆமென். நாம் பல வாரங்களாக வானத்தின் கீழே வாழுகிற வாழ்க்கை குறித்து நாம் தியானிக்கிறோம். ಹಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக பொய்கள் நம்முடைய மனதில் உட்கார்ந்துட்டு ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ஏன்னா அந்த பொய்கள் எல்லாம் நம்ம அதுக்கு வெளியே வரணும். ನಾವು ಆ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. அதனால நம்ம சத்தியத்தை நாம் அறிய வேண்டும். ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. கடவுள் ஏதோ செய்வாரு, கர்த்தர் ஏதோ செய்வாரு அப்படி நீங்க காத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உண்மையிலே நீங்க ஏமாந்துருவீங்க. ದೇವರೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಏಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. கடவுள் ஏதோ செய்வாரு, ದೇವರೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ஆண்டவர் எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சிட்டார். ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಆಯ್ತು. இப்ப நம்ம தான் அவர் என்ன செஞ்சு முடிச்சிக்கிறார்ன்றதை நாம் அறிய வேண்டும். ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವೇನೇ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த உலகத்துல ரெண்டு விதமான வாழ்க்கை நம்ம வாழலாம். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸಬಹುದು. என்னைக்கு ஆதாம் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தானோ இந்த உலகமே விழுந்துச்சு. ಯಾವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದನೋ ಈ ಲೋಕವು ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. அப்ப இந்த உலகத்துல ஆண்டவர் ஈடுபாடு செய்ய வேண்டும் என்றால் மனிதனுடைய ಅನುಮತಿ இல்லாமல் ஒன்றுமே அவர் செய்ய முடியாது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. நீங்க விரும்பலனா உங்க வாழ்க்கை செழிக்காது. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಉದ್ಧಾರನೂ ಆಗಲ್ಲ. நீங்க விரும்பி அவருடைய சுவிசேஷத்தை நம்பலனா ரட்சிக்கவும் பட முடியாது. ನೀವು ನಂಬಿ ಸುವಾರ್ತೆನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னா எல்லாரையும் ஆண்டவர் கிருபையை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறார். ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರು ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ஆண்டவருடைய வார்த்தை அநேகரை சுகமாக்குது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅನೇಕರನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸುವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಡವರ ಕೃಪೆ ಅழைக்கிறார். ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರು ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು. எப்போ ஒரு மனுஷன் அதை நம்பி அவன் ஏற்றுக்கொள்றானோ அவன் ஆத்மா ரட்சிக்கப்படுது. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. இரண்டாவது ஜெபத்தினால ஆமென் அநேக சுகமாகுது. சரீர சுகம் ஜெபத்தினால சுகமாயிடுது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ஆனா பைபிள்ல நீங்க எங்குமே இயேசு கிறிஸ்து ஏழைகளுக்காக ஜெபம் பண்ணி நீங்க பார்க்கவே முடியாது. ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗಾಗಿ. ஏழைகளுக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஜெபித்து நீ ஐஸ்வர்யவான் ஆயிடு அப்படின்னு எங்குமே யாரும் ஜெபிக்கவே இல்லை. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಡವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் குஷ்டரோகிக்காக ஜெபம் பண்ணாரு, சுகமாயிடுச்சு. ದೇವರು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಆಯ್ತು. ஆண்டவர் சில நிறைய அற்புதங்களை செய்தார். ஜெபத்தின் மூலமா அற்புதங்கள் நடந்துச்சு. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಿತು. ஆனா சில சூழ்நிலைகள் அற்புதம் மூலமா மாறாது. ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் மனுஷனுக்கு மனதை கொடுத்திருக்கிறார். ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதான் ஏசாயா 61:1 வசனம் சொல்கிறது. ஏசாயா 61ನೇ ವಾಕ್ಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತದೆ. சீக்கிரமா வாசிப்போம். ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋವರ್ಜನ್. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா விதையை குறித்து நாம் பார்க்க போறோம். ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. உங்க வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை உயர்வு வளர்ச்சி ஆண்டவர் விதையில வைத்து விட்டார். ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ದೇವರು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ நீங்க எல்லாரும் பாக்கியவான்கள். ಇವತ್ತು ಬಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. இது மூணாவது படி. விதை என்பது மூணாவது படி. ಬೀಜ ಎಂಬುದು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ. வானம் திறக்கப்பட வேண்டும். ஆண்டவர் தான் வானம் திறக்கிறது. ದೇವರೇ ಆಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರುடைய வாழ்க்கை ஆண்டவர் வானம் திறக்க மாட்டார். நீங்க கொஞ்சம் சில காரியங்களை செஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா வானம் ஓபன் ஆயிடுது. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் எல்லா மனுஷனும் ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய சித்தமா இருக்கு. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. என்னாகமம் 24:1 வாசித்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரவேல் ஆசீர்வாதமா இருப்பதே தேவனுடைய சித்தமா இருக்கு. Numbers chapter 24:1ல ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಷಯ 61ಕ್ಕೆ ವಾಂಗ. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ. ಅದು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಯೆಶಾಯದಲ್ಲಿ 61ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. சீக்கிரமா வாசிங்க. 61:1 கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார். சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும்.
ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಕರ್ತನಾದ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದೆ, ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. ஏழைகளுக்கு என்ன வேணுமா? படவருக்கு ஏன் ஆகಬೇಕು? ஏழைகளுக்கு என்ன வேணும்? படவருக்கு ஏன் ಬೇಕು? நீங்க கொடுக்கிற பணம் இல்ல, நீங்க சொல்ற சுவிசேஷத்தை கொடுங்க. நாளைக்கு அவங்க ரட்சிக்கப்படுவாங்க. ಬಡವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಬಡವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಪರೂಪ ಬಂದ ಮನ ಮುರಿದವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸೆರೆವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದನ್ನು இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு தேவன் என்னை அபிஷேகம் எதுக்குன்னா சில கட்டுகளை உடைப்பதற்கு அபிஷேகம், ஆனா தரித்திரத்தை போக்குவதற்கு பிரசங்கம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்குது. ಕೆಲವು ಬಂಧನಗಳನ್ನ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಬಡತನವನ್ನ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಬೇಕು. எந்த அளவுக்கு நாம் சத்தியத்தை நாம் அறிகிறோமோ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿತೇವೋ, நம்முடைய மனதுக்கு அது விசுவாசத்தை ஏற்படுத்தும். ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. அப்ப நம்முடைய மனதுல விசுவாசம் வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய உயர்வுக்கு நீங்க தடை யாரும் பிசாசு தடை பண்ண முடியாது. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 13-14 வசனத்தை வாசிப்போம். கலாத்தியர் 3 அத்தியாಯ. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವು எத்தனை பேர் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறீங்க? சர்ச்சுக்குள்ள அல்ல, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ? அப்போ அப்ரஹாம் ஆசீர்வாதம் உங்க மேல வருது. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದம், ಅಬ್ರಹಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತಾ? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂತು? கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு உண்டாயிற்று. ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಾಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೊರಕುವಂತೆಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಶಾಪವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಾಪದೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಸಿದನು. அப்போ எந்த சாபத்தில் தேவன் விடுதலை ஆக்கினாரு? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಶಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಾಪದಿಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಾಪದಿಂದ. என்ன தர்மசாபದ சாபங்களா? ಏನಿತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ? ಉಪವಾಗಂ 28 பாத்தீங்கன்னா 15 ರಿಂದ 66 ಫುಲ್ ಶಾಪಗಳು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 18 ರಿಂದ 25 ಪೂರ್ತಿ ಶಾಪ ಇದೆ. ಆಂಡವರು அந்த சாபದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಆ ಶಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಶಾಪ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಇದೆ. எனக்கும் உங்களுக்கும் இப்ப ஆண்டவர் ரட்சித்தாரு, பாவங்களை மன்னிச்சாரு. இப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னா சபிக்கப்பட்ட உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். ஆனா என் மேல சாபம் இல்ல, நான் வாழ்கிற பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்குது. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಪ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಾಳುವ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶಾಪ ಇದೆ. அதான் சொன்னார், ஆண்டவர் சிலுவையில எல்லாம் சாப சுமந்துட்டாரு. அப்ப ஏன் உலகத்துல சாபம் இருக்குது? ஆண்டவர் சிலுவையில சபித்தது சாபத்தை எடுத்த சாபம் ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶಾಪಗಳು. ಹalleluya. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಶಾಪವನ್ನು ಒತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಶಾಪವನ್ನು ಒತ್ಕೊಂಡ್ರು? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶಾಪವನ್ನ ಇರುವ ಶಾಪವನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೂ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ ಈಗ ಈ ಭೂಮಿ. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். இப்போ இந்த சபிக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தை நானும் நீங்களும் தான் மாத்த முடியும். ಈ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾನು ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ಅದನ್ನ ಎಂತ ಮಾற்றம் ಉಂಟಾಗುವುದು ನಾವು ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳ வேண்டும். ಅದರಿಂದ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೆನ್. அப்ப இந்த பூமி என்ன இருக்குது? பூகம்பம் ஆயிட்டு இருக்குது. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗ್ತದೆ. இன்னைக்கு ஹேண்டிகாப் பிள்ளைகள் ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. இன்னைக்கு கூட ஆமென். உலகத்தின் இயற்கை எல்லாம் சூழ்நிலைகள் மாறுது. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. அப்ப எப்படி ஆண்டவர் ஆமென் அப்ப எப்படி இந்த உலகத்துல ஆண்டவர் ஆளுகை செய்றாரு? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ದೇವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? அப்ப நம்ம அதை அறிய வேண்டும். ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. அப்ப நம்ம அதை அறியும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை அற்புதமாய் மாறும். ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு இடமும் சபிக்கப்பட்ட இடமா இருக்குது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇರುವಂತ ಜಾಗಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿದೆ. அப்ப அந்த சாபம் எல்லாம் எப்படி மாறும்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶಾಪ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ? எத்தனை பேர் புரிஞ்சு அதை விலகிக்கொள்ள விரும்புறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? அதனால முதல் படி என்னன்னா, ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಂದ್ರೆ, நிறைய பேர் முதல் படி கேட்டு கூட வரல இன்னும்.
ಅನೇಕರು ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. இப்போ விதானசௌத உள்ள நீங்க ரேஷன் கார்டு வச்சு உள்ள போக முடியாது. ನೀವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. எத்தனை பேர் விதானசௌத பார்த்திருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದೀರಿ? எத்தனை பேர் விதானசௌத உள்ள போயிருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವನೇ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಚೆ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ அங்க உங்களுக்கு பர்மிஷன் தேவை. ನೀವು ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. அதே போல அநேக வானத்தின் கீழே வாழ்கிற வாழ்க்கை கேட்கிட்ட நின்றுறாங்க, இன்னும் உள்ளே போல வெளியே நின்றுறாங்க. இதே கிறிஸ்தவ ಅನೇಕರು ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. ಕ್ರಿಸ್ತಜಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. லாசர் மாதிரி பிச்சைக்காரன் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து பரலோகத்துக்கு போய் அப்புறம் மடியில படுக்கலாம், அவ்வளவுதான். ಲಾಜರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಗಾರನಾಗಿ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋಬಹುದಷ್ಟೇ. ஆனா அந்த லாசருக்கு எந்த மேன்ஷன் இல்ல. ಆದ್ರೆ ಆ ಲಾಜರ್ಗೆ ಯಾವ ಅರಮನೆಯೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ஒன்னே ஒண்ணு இருந்துச்சு, அப்ராம் மடியில போய் தூங்கிட்டு. ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಂಬಿದ ಕಾರಣ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿರ್ಬೋದು. அப்ராம் யாரு? ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಯಾರು? விசுவாசித்தான். ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದ. ஆண்டு என்ன காட்டாருன்னா, விசுவாசித்து வரவங்க நீங்க பரலோகம் வந்துடலாம், பரலோக மடியில தூங்கலாம், அவ்வளவுதான். ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬಿದ ಕಾರಣ ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದು ನಂಬಿದವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ஆனா நீங்க இந்த உலகத்துல நீங்க ஆமீன், இங்கதான் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பரலோகத்துல மேன்ஷன்ல வாழணுமா இல்ல அப்புறம் மடியில வாழணுமான்றத ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு தருணத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುವಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತ இந்த உலகத்திலே நீங்க தரித்திரமாய் வாழ்ந்து பரலோகத்துக்கு வரலாம். இந்த உலகத்துல நீங்க ஐஸ்வர்யமா எந்த குறைவு இல்லாம மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து நீங்க ஒரு மேன்ஷன்ல வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வாழலாம். இது கர்த்தருடைய கையில இல்ல, உங்க கையில இருக்குது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ದರಿದ್ರರಾಗಿ ಬಾಳಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇರೋದು. ஹalleluya. இப்போ நீங்க ரெக்கார்ட் பண்றது யாருக்காகனா உங்களுக்காக தான். ரெக்கார்ட் ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗಾಗಿನೇ. ஏன்னா மைண்ட் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஸ்டடிங் இருக்காது. அதனால சில நேரத்துல என்ன பண்ணோம், சில மெசேஜ்ல புரியல, அதனால என்ன பண்ணோம், சில நேரத்துல சாப்பாடை விட்டு உட்கார்ந்து ஆண்டவரே பாஸ்டர் என்ன சொல்றாரு அதோட வெளிச்சம் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி உட்கார்ந்து ஜெபிச்சு கேளுங்க. அந்த ஒளி உங்க வாழ்க்கையை மாத்திடும். ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳಿ, ದೇವರೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅದ್ರ ಬೆಳಕು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗ ತೈತು. ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ತೈತು. ಅದನ್ನ ಮಲಾಕಿ 3:10 சொல்லுது. ಮಲಾಕಿಯ 3:10 ಹೇಳ್ತದೆ. ವಾಸಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದು ವಾಸಿಗೆ. ಮಲಾಕಿ 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and prove me now in this, says the Lord of hosts, if I will not. 9வது வசனம் வாசிங்க. You are cursed with a curse, for you have rubbed. You are cursed with a curse. சாபமே நம்மளை சபிக்குது. ஏன்னா நம்ம சாபத்தின் உலகத்துல வாழ்றதுனால சாபம் அநேக நேரத்துல மனுஷனை சபிச்சிடுது. அப்ப சாபத்தை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಶಾಪವು ಬಂದು ಏರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஏன்னா நாம் தேவனை நாம் நம்பியிருக்கிறோம். ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿದೀವಿ. உண்மையில எத்தனை பேர் தேவனை நம்புறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? நீங்க உண்மையில நம்பிருக்கீங்கன்னா உங்க கொடுக்கிறது தான் நீங்க எவ்வளவு நம்பிருக்கீங்கன்றத காட்டுறீங்க. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಇಷ್ಟು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ஏன்னா ஆண்டவரும் வார்த்தை ஒண்ணுதான். ದೇವರು ಅವರ ಮಾತು ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. அப்ப ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு சொன்னார், நீ உண்மையிலே நேசிக்கிறியா? ಆದವನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ? இந்த பழத்தை நீ சாப்பிடாத, ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ಬೇಡ. எல்லாரும் நான் இனிமே செருப்பு போட மாட்டேன். ದೇವರೇ ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. இனிமே நான் வந்து நான் எந்த பழமும் சாப்பிட மாட்டேன், உபவாசம் இருந்துடுறேன். ನಾನು ಇನ್ನ ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಉಪವಾಸವಾಗಿರ್ತೇನೆ. நைட்டெல்லாம் தூங்க மாட்டேன், துதிப்பேன். ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೀವು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. அதெல்லாம் வேண்டாப்பா, நீ
இந்த பழம் மட்டும் சாப்பிடாதான் ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಕೇಳು ಸಾಕು. இல்ல நீ கொடுத்த மணி எனக்கு வேண்டாம், இனிமே நான் வந்து சன்னியாசம் பண்றேன், எனக்கு வேண்டாம் நான் தள்ளிடுறேன். ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸಂತೋಷ அதெல்லாம் நீ சாப்பிடு, நான் சொல்றது சரி. என்னது இந்த பழத்தை நீ சாப்பிடாத, அவ்வளவுதான். ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಅನುಭವಿಸು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳು, ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀನ್ ತಿನ್ಬೇಡ. அதான் பைபிள் சொல்லுது, லூக்கா 6 அதிகாரம் 36 வருஷத்துல ஜனங்க எல்லாமே சுவாமி சுவாமி சொல்றது ரெடியா இருக்காங்க, நான் சொல்றது உனக்கு கேட்கறது. ಲೂಕ 6:36 ಹೇಳ್ತದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯೇಸುக்காக காவி ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க, ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. நிறைய பேர் நடந்துனே வரேன், ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೇನೆ, ஹalleluya, நான் முழங்கால நடக்கிறேன், ನಾನು ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ನಡೀತೀನಿ. இதெல்லாம் வேண்டாப்பா, நான் சொல்றது என் வார்த்தை என்ன சொல்றோ அதன்படி கேளு. அதான் நம்புறதுனாக்கா தியாகம் அல்ல, நம்புறதுன்றது அவங்க சொல்றத நான் செய்யணும், அவ்வளவுதான். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳು. ಅದ್ರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋದು. ஹalleluya. ஆண்டவர் அந்த பழத்தை சாப்பிடாத, அவ எப்ப சாப்பிட்டோம் தெரிஞ்சு வந்துச்சு. ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದೋ ಅವಾಗಲೇ ದರಿದ್ರ ಬಂತು. ஏன்னா தேவன் சில பிரமாணங்களை இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு சில பிரமாணங்களை வைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஏன்னா ஆண்டவர் மனுஷனை சாவடிக்க மாட்டார் உலகத்துல. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಬೈಬಲ್ சொல்லுது, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ದುಷ್ಟನು ದೇಶದಿಂದ ಕೀಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಹalleluya. ನೀತಿವಂತರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ನೀತಿವಂತರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟರು ಕೀಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಕಡೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಇರ್ತಲ್ಲ, ದೇವರು ಯಾರನ್ನೇ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಪಾಪವು ಮನುಷ್ಯನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೆನ್, ஹalleluya. ஹalleluya. அப்போ மனுஷனுடைய பாவங்கள் மனுஷனை அழிச்சு கொண்டிருக்கிறதே தவிர தேவன் யாரையும் அழிக்கல. ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವ ಪಾಪಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದೆ ವಿನಃ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನಲ್ಲ, ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರನ್ನ ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. இப்படியே நீ செஞ்சுட்டு இருப்பாரு, கடவுள் யாரையும் அழிக்கவே மாட்டார், அவரோ ஜீவனை கொடுக்க வந்தார். அவர் ಯಾರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, ಅವರು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுக்க வந்தார், ஜீவனை எடுக்கிறதுக்காக வரல. ದೇವರು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. நான் எங்க இருக்கேன்னா சபிக்கப்பட்ட உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன். ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. அந்த பைபிள் சொல்லுது, பாவம் உங்களை கொல்லும், நான் உங்களை கொல்ல மாட்டேன், பாவம் தான் உங்களை கொல்லும். ಅದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪಾಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. அப்ப எப்படி இந்த உலகத்துல நான் வெற்றிகரமா வாழ முடியும்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ஹalleluya, ஹalleluya. praise the Lord. அப்ப முதல் படி என்ன? ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು? தேவனை நம்புவது. ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು. நான் தேவனை நம்புறேன்னு எப்படி நான் காண்பிக்கிறேன்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ? நான் தேவனுக்கு முதல் இடத்தை கொடுக்கும் பொழுது நான் தேவனை நம்பி இருக்கிறேன் என்பதை நான் காண்பிக்கிறேன். ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. இப்போ எல்லாமே நான் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்ல, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. உங்களுக்கு யூடியூப்ல வந்து தயிர் பத்தி 13 வால்யூம் பேசிருக்கேன். ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದಶಮ ಭಾಗದ ಕುರಿತಾಗಿ 13 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்பா நமக்கு பைபிள், நமக்கு இந்த மாதிரி மெசேஜ் கேட்கிறதெல்லாம் நமக்கு கேசட்டோ சிடி எல்லாம் இல்ல. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಯಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ. பைபிள் தான் எனக்கு அப்ப ரொம்ப விலையேறப்பட்டது. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೈಬಲ್ ಮಾತ್ರನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. 5 நாள்ல நியூ டெஸ்டமென்ட் ಕಂಪ್ಲೀಟ್ பண்ணேன். 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಕೆ ಓದಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದು. இன்னொரு வாஞ்சை, ஏன்னா இந்த புக்கு நமக்கு வந்து எந்த ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் இல்ல, இருந்ததே ஒரு புக் பைபிள். இதையே நல்லா படிச்சிடலாம், ஏன்னா வாழ்க்கைக்கு இதுதான் ஜீவன், இதையே படிச்சிடலாம் அப்படின்னு 118 நாள்ல பைபிள் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ಅದರಿಂದ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಬುಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇದೇ ಜೀವ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ இதையே திருப்பி திருப்பி வாசிப்போம். ಇದನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. நான் லைஃப்ல ஒரு டைம்ல ஸ்மித் வீகஸ் புக் ஒன்னு படிச்சேன் வாழ்க்கையில. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ವೀಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಓದಿದೆ. ஒரு ஷாட்ல ஒரு புக் அடிக்குதா, அது அப்படியே முனகால படிச்சிடுது. ಒಂದು ಬುಕ್ 6
ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಮೊಣಕಾಲಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹಸಿವು, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹಸಿವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ஆசீர்வாதம் உங்க குடும்பத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் நீங்க பில்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா அதை விட பெரிய ஆசீர்வாதம் உலகத்துல எதுவுமே இல்லை. பில்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க ஜெயிச்சுங்க வாழ்க்கையில. ಮೊದಲನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ஆவியானவர் அநேக இருதயத்துல அந்த பசி தாகத்தை ஏற்படுத்துவார். அதை கேட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ போயிடும். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದಾಹವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ஹalleluya ஹalleluya. ஆனா இவ்வளவு வால்யூம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு உண்மையிலே கிடைச்சிருந்தா ஆமென் உட்கார்ந்து அந்த மாதிரி கேட்டு ஆனா இன்னைக்கு எவ்வளவு பேருக்கு ஈஸியா கிடைக்குது, ஆனா நிறைய பேருக்கு டைமே இல்லை. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ஏன்னா நேரம் எடுத்துக்கணும். கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೊಡಿರಿ ಆಗ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. நான் ஒண்ணு செய்யாம உங்களுக்கு நான் செய்யுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா உங்களை விட அதிகமா செய்யறதுக்கு கிருபை ஆண்டு கொடுத்துருந்தனால அட்லீஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் இப்ப திங்கட்கிழமை வந்து சனிக்கிழமை மட்டும் ஒரு டைம் எடுத்து நீங்க உட்காந்து 1 மணி நேரம் கேட்டு ஜெபம் பண்ணி ஆண்டவருக்கு வெளிச்சம் கொடுங்க அப்படின்னு 1 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும். நீங்க வந்து ஃபுல்லா உட்கார தேவையில்லை. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ. ஏன்னா இந்த உலகத்துல எல்லாருமே ஆசீர்வாதம் சொல்றாங்க, ஆசீர்வாத வழி காட்டவே மாட்டாங்க. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. எப்படி இந்த குடும்பத்தை நான் ஜெயிக்க முடியும், ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸೋದು, எப்படி என் ஃபேமிலில வந்து எப்பவுமே குறைவில்லாம நிறைவா நான் மற்றவருக்கு உதவி செய்யற வாழ்க்கை நான் வாழ முடியும், ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು. இப்ப நான் மேல போயிட்டு இருக்குது, நீ வாழ்க்கையில கீழே வரக்கூடாது, அங்கேயே நிறைய நிற்கணும், எப்படி அதை கற்றுக் கொடுக்குற இடம் தான் சபை. ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದೇ ಜಾಗನೇ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ. ஹalleluya ஹalleluya. முதல் படி என்னது? ಮೊದಲ ಹಂತ ಏನು? காணிக்கை தசமபாகம் உங்கள் இருதயத்தை ஆண்டவருக்கு சமர்ப்பியுங்கள். ಮೊದಲನೇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮಭಾಗಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. இரண்டாவது இப்ப நான் சொல்லிக் கொடுக்கிற விஷயம் இது ரொம்ப முக்கியமானது, இது உங்க வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியதாக. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. இப்போ நான் பேச போறது என்ன? விதைகள். ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಬೀಜಗಳು, ಬಿತ್ತನೆಯ ಬೀಜ. 100 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ, ಅದು ದೇವರದ ಸೊತ್ತು. 100 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ದೇವರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯಾಜಕಾಂಡ 27:30 ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ದೇವರ ಸೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತ. ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90 இருக்கு பாருங்க, 90 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಒಂದು விதை என்பதை மறந்துடாதீங்க. ಇನ್ನ 90 ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೀಜಗಳು, ಅದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡಿ. இப்போ நீங்க விதைச்சாதான் ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕನಿ வரும், ಅದು ಫಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ நீங்க வாழ முடியும். ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಬೆಳೀತದೆ, ಬೆಳೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, யார் சர்ச்சை கொடுக்க மாட்டாங்க, நல்லா இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் கனியில வாழ்ந்துக்கிறாங்க. ஒரு நாள் கனி நில்லும், ஏன்னா நெக்ஸ்ட் விதை போடல, அவங்க வாழ்க்கை அங்கேயே ஸ்டாப் ஆயிடும். ಅನೇಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಬೋದು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಫಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಾರೆ. ಫಲ ಒಂದಿನ ಖಾಲಿ, ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರು ಎಂಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. விதை என்பது என்னன்னா, நீங்க என்ன விரும்புறீங்களோ அதை விதைப்பீங்களோ அது வரும். ಬೀಜಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ, ಏನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. இப்போ யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்தை பாத்தீங்கன்னா, ಯೋಹಾನ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಾನಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ வீட்டுக்கு போறாரு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಾನಾನ್ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அங்க என்ன தேவையா இருந்துச்சு? ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? அங்க என்ன காலியா இருந்துச்சு? ಅದು ಏನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು? என்ன காலியாகிತ್ತು? ಏನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು? ஏன் காலியாகிತ್ತು? இப்போ ஆண்டவர் வந்து சும் சாம் அப்படின்னா வர முடியாது, வர வைக்க முடியுமா முடியாதா? ದೇವರು ಚುಮ್ ಚಾಮ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? அவ்வளவு சக்தி இருக்குதா இல்லையா? ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ವಾನಿಲೆಲ್ಲ ತುಂಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ஹalleluya. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அப்போ மாற்ற முடியுமா முடியாதா? ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? இப்போ அங்க தேவை என்ன? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಗತ್ಯ? திராட்சை ரசம்.
திராட்சை ரಸ ಬೇಕು. அப்ப ஆண்டு என்ன குடுக்க சொல்றாரு? ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்ய சொல்றாரு? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? நீரನ್ನು உயிரி. ஹalleluya. இப்ப தண்ணி தான் திராட்சரசமா மாத்தும். ನೀರನ್ನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೋಕಿರೋದು. ஆமென். அப்ப தண்ணி என்ற விதை போட்டாதான் அது திராட்சரசமா மாத்த முடியும். ಅವರು ನೀರೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ரெண்டாவது யோவான் 6ல பாத்தீங்கன்னா அங்க எல்லாருமே 3 நாளா சாப்பாடு இல்லாம இருக்காங்க. எல்லாருக்குமே சாப்பாடு தேவைப்படுது. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ஆமென். ஹalleluya. ஆண்டவர் கேட்கிறார், தேடுறார், உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது? ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? அப்போ ஒருத்தர் சொல்றான், என்கிட்ட 5 ரொட்டியும் 2 மீன் இருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ 2 ಮೀನು 5 ರೊಟ್ಟಿಗಳಿದೆ. இப்போ அதை எடுத்து ஆண்டவர் பிளஸ் பண்ணி, இப்போ ரொட்டியும் மீனே கொடுத்ததுனால, அதை பிளஸ் பண்ண விதை கொடுத்ததுனால அதை பிளஸ் பண்ணி அன்னைக்கு கையில கொடுக்குறாரு. ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் திராட்சரசம் பண்ணல. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದಿಢೀರಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. அந்த இடத்துக்கு திராட்சரசம் தேவை இல்ல. ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. பிரெட் வேணுமா? பிரெட் விதைங்க பிரெட் கிடைக்கும். ಅವರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಕಾ? ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂತು. ನೀರು, ಆಮೇನ್, திராட்சரச ಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ திராட்சரச ಆಯ್ತು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அதே போல ராத்திரி எல்லாம் மீன் பிடிக்கிறான் பேதுரு, காலி போட்டு. இப்ப அந்த காலி போட்டை கொடுக்குறான், ஆண்டவரை நிரப்புறாரு. பாருங்க, எல்லாமே கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி. கொடுங்கள் அப்பொழுது ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. கர்த்தர் கொடுத்து அப்ப கொடுக்குறாங்க. கர்த்தர் சொல்றாரு, கொடுங்கள் அப்பொழுது. ಕೊಡಿಗೆ ಆಗ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. உங்க வாழ்க்கையில துணி வேணுமா? நீங்க எதை விதைக்கிறோமோ அது உங்க வாழ்க்கையில வரும். ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿತ್ತನೆ ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣನೇ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ತೀರಿ. பாருங்க, உலகத்தாருக்கும் விசுவாசிக்கும் இப்ப வித்தியாசம் இருக்குது. ಲೋಕದವರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. உலகத்தார் தான தர்மம் செய்யும் போது அவங்களுக்கு ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தை கொடுக்கிறார். ಲೋಕದವರು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. சுவிசேஷகரும் சுவிசேஷத்தை ஆண்டவர் போய் அவங்களுக்கு அந்த விதைய கனி என்னன்னாக்கா சுவிசேஷத்தை அவங்க வீடுகளுக்கு போகுது. ಲೋಕದವರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ஆனா விசுவாசிகள் விதைக்கும் பொழுது அபிவிருத்தி உண்டாகுது. ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ சொல்ற, my future ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ is in the seed. ಈ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಯ, ಹಣ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಎಲ್ಲರಿ ಸಮಯ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದು ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಬಲವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಣವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹalleluya. விதை ಎಂಬುದು ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற 24 hours டைம். ಈ ಬೀಜಗಳು, ಈ ಸಮಯ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. வெறும் பணம் மட்டும் அல்ல. ಬರೀ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. உங்களுக்கு உண்மையில நிறைய டைம் வேணுமா? ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ? ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್. ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಲಾತ್ಯರು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ, ಗಲಾತ್ಯರ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಪಟಾಪಟ ವಾಸಿ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಇರೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಗುಂದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದು. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇದೆ. ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಿதைக்கிಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿತ್ತನೆಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಫಲ ನೀವು ಎದುರು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. அதான் நான் போன வாரம் சொன்னேன். நீங்க உண்மையிலே எக்ஸாமுக்கு படிச்சிருந்தா, உண்மையிலே ப்ரிப்பேர் ஆயிருந்தா, நீங்க ஃபெயில் ஆவீங்கன்னு நீங்க நிச்சயமா நீங்க எதிர்பார்க்கவே மாட்டீங்க. பாஸ் ஆவீங்கன்னு நீங்க பார்ப்பீங்க. ಅದರಿಂದ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಭಯನೇ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ஹalleluya. ஆமென். இப்போ நம்ம பாப்போம், விதை என்பது இந்த விதை என்பது வெறும் ஆமென் காசு கொடு காசு வாங்க அதல்ல. விதை என்பது நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு நல்ல காரியங்கள் கூட ஒரு விதையா இருக்குது.
ಬೀಜಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹಣವನ್ನ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಬೀಜವಾಗಿ ಇದೆ. இயேசுவின் நாமத்தினால ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ சில வாரங்கள் நான் போதிக்க போகிறேன். ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ನಾನು ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு கத்து கொடுக்குறேன். அதை தியானம் பண்ணுங்க, உங்க வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணுங்க. உண்மையிலே நம்முடைய சபையில ஒருத்தர் வீட்டில் கூட குறைவில்லாம எல்லாருமே ஐஸ்வர்யத்திலும் ஆரோக்கியத்திலும் கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துற பிள்ளைகளா நீங்க மாற போறீங்க. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾರೇ ಅದನ್ನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು. எல்லாருக்குமே ஆண்டவர் நிலத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಹೊಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் சொன்னா நீங்க எல்லாம் ஒரு நிலம், ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಲವಾಗಿದ್ದೀರಿ. என்ன நீங்க போடுறீங்களோ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೀರೋ வாழ்க்கை ரிசல்ட் அதுதான் வெளியே வரும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ஆண்டவர் ಬರ್ತದೆ. நீங்க என்ன எழுதிருக்காரோ அது நடக்காது. நீங்க என்ன விதைக்கிறீங்களோ அது உங்க வாழ்க்கை நடக்கும். ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೆರವೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಏನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಬೆಳೆಯೋದು. ஏன்னா அதான் பிரமாணம். ಅದುವೇ ನಿಯಮ. ஹalleluya. ஹalleluya. Praise the Lord. இப்போ வாசிப்போம் லூக்கா 7ஆம் அதிகாரம், லூக்கா நபர் சுவார்த்தை 7ஆம் அத்தியாயம். எந்த ಬಗ್ಗೆ ಜಪದ ಪವರ್ ಅನ್ನು ವಿರುದ್ಧೀங்க ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಬಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದೇನೋ ಬಿದ್ದೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். அவர் தம்முடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் ஜனங்களுடைய காதில் கேட்கும்படி சொல்லி முடிந்த பின்பு கப்பர்நகமுக்கு போனார். அங்கே 100க்கு அதிபதியான ஒருவனுக்கு முக்கியமான வேலைக்காரன் வியாதிப்பட்டு மரண அவஸ்தையில் இருந்தான். அவன் இயேசு குறித்து கேள்விப்பட்ட போது அவர் வந்து தன் வேலைக்காரனை குணமாக்க வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொள்ளும்படி யூதருடைய மூப்பர் அவரிடத்தில் அனுப்பினான். ನೋಡಿ, ಆತನು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ದಂಡಿನ ಶತಾಧಿಪತಿ ಇಷ್ಟನಾದ ಒಬ್ಬ ಆಡು ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವ ಹಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಆಡನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಯಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು இப்ப என்ன ஸ்டோரினா, ஒரு 100க்கு அதிபதி என்ன பண்றாரு, அவனுடைய ஆடு அவனுடைய வேலைக்காரன் வியாதியா இருக்கிறான். ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಶತಾಧಿಪತಿ ಅವನ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. இப்போ ஒரு மனுஷனை இயேசு கிட்ட அனுப்புறான். ಈಗ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜನರನ್ನ. எந்த இப்ப பாருங்க, ஆண்டு கிட்ட ஒரு மனுஷன் போறான்னா எந்த நிச்சயத்தோட போறான்னா, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಯಾವ ನಿಶ್ಚಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ எழுதிருக்காங்க, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. இப்ப எந்த ನಿಶ್ಚಯத்தோட போறாங்க பாருங்க, ನಿನ್ನಿಂದ ಇಂಥ ಉಪಕಾರ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ. ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನ್ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದ? 5ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವವನು ಬರ್ತೀರ. ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು, ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು, ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದನು ಎಂದು ಆತನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ எப்படி வருது பிரேயர்ல? இப்போ நீங்க ஒருத்தருக்காக நீங்க ஜெபம் பண்றீங்களா, ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರ ಖಾಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ என்ன இருக்கணும், அங்க ஏதோ ஒன்னு இருக்கணும். ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಸಾಲೋಮನ್ வாழ்க்கையில ಏನು ನಡೆದ தெரியுங்களா? ಸಾಲೋಮನ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಲೋಮನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಸಾಲೋಮನ್ಗೆ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯನ ಕಟ್ಟಿದ. 1000 ಬಲಿಪೀಠಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಬಲಿಪೀಠಗಳ ಶ್ರೈನ್ಗಳನ್ನ, 1000 ಬಲಿಪೀಠಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ದೇವರಿಗಾಗಿ 1000 ಬಲಿಪೀಠಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ. ಬೆಳಕಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ? ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ? ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ? 1000 ಕಟ್ಟಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಆತ್ಮದ ಏನಾಯ್ತು?
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೆಲತ್ತು ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮುಡಿயாது. ಎಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಕರಿಗೂ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೇವಕರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೇವಕರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇವಕರು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವಕರಿಗೆ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಸೇವಕರಿಗೆ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕೂಡ, ವಿಶ್ವಾಸಿ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕದೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஒரு விசுவாசி உண்மையிலே கர்த்தரை தேடுற ஒரு மனுஷன், தேவனுக்கு உதவி செய்யற மனுஷனா அந்த மனுஷனை என்ன பண்ணுங்க, கர்த்தர் உண்மையிலே கனப்படுத்துவார். ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತವನಿಗೆ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ನೀತಿயை தேடுங்கள், அப்பொழுது இவர்களெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ಆಮೆನ್. ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ, ಆಗ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. உண்மையிலே விசுவாசி கர்த்தருக்காக கர்த்தர் ராஜ்யத்துக்காக அவன் கஷ்டப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தா அந்த மனுஷனை கனம் பண்ணும்போது அந்த மனுஷனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். கொடுக்கிற மனுஷனை ஆசீர்வதிப்பார். ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುವನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವನು ಆಗಿರುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂತವನಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ಚುವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಆಡು கொடுக்கிற ஒரு அவகாசங்கள், ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ஆமென். ஆமென். நமக்கெல்லாம் இப்படி சொல்லி போடாத மாதிரி சொல்லி கொடுத்து வாழைப்பழம் மாதிரி உங்களை வாயை ஊத்துறோம். நமக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் இல்ல அப்படின்னா ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. என்னைக்கு நீங்க ரட்சிப்படல உங்களுக்குள்ள அந்த கொடுக்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೋ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು. நான் முதல் வேலை செய்யும்போது என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. எனக்கு சைக்கிள் இருந்துச்சு. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು. அது நான் முத வாழ்க்கையில வேலைக்கு போய் என் சம்பளத்துல நான் வாங்கின ஒரு சைக்கிள். ಮೊದಲು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. அப்ப அந்த சபையில குடுக்க பத்திலாம் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டாங்க. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. சபையில பார்த்து எல்லாம் ஒரு சைக்கிள் இல்லாம இருக்குது. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸೈಕಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. சைக்கிள் ಸೈಕಲ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. சைக்கிள் எனக்கு வரணும் கொடுக்கல. ಸೈಕಲ್ அன்பு. ஹalleluya. ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. நிறைய 10 சைக்கிள் என்கிட்ட இல்ல, இருந்ததே ஒரு சைக்கிள் தான். ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಸೈಕಲ್. நான் அம்மா திட்டுவாங்க, என்னடா கையில பிடிச்சிருக்கா. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೈತಿದ್ರು, ಏನೋ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆ ನಿನಗೆ. இங்க நாங்க நடந்து போறோம். ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. அப்பலாம் அவ்வளவு ஆட்டோலாம் இல்ல, ஆட்டோನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 25 நிமிஷம் நான் எடுத்து நடந்து போறது. ಇಲ್ಲಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ. கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். அப்போ பாருங்க, இருதயத்தின் ஆழத்துல வந்தது. ಅದು ಹೃದಯದಾಳದಿಂದ ಬಂದಂತ ಕಾರ್ಯ. என் இருதயத்துல அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು. அது கொடுத்து ஆண்டு கிருபை இன்னும் சைக்கிள் வாங்க ஆண்டு கிருபை செஞ்சார். ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ஆனா அந்த சைக்கிள் வந்து ஒரு விசுவாசி கொடுத்தார். ಆ ಸೈಕಲ್ ನಾನು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. சில வருஷங்கள் சைக்கிள் வாங்க கூட பணம் இல்லாத சூழ்நிலை வந்துச்சு. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ஏன்னா நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ, ನಾನು ಏನನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ அந்த விதை எனக்காக பேசுதுன்றது மறந்துடாதீங்க. ಆ ಬೀಜ ನಮಗಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. இந்த மனுஷன் தேவ ஜனம் நேசிச்சான், ஒரு ஆலயத்தை கட்டி கொடுத்தான். இவனுக்கு வேண்டியது ஆலயம் அல்ல, அவன் ஜனம் வந்து வியாதி இருக்காங்க. இப்போ விதை என்ன செஞ்சுச்சான், அவனுடைய வேலைக்காரனே குணமாக்கிடுச்சு. ಇವನು ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಆಲಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಸಭಾ ಮಂದಿರ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜನಗಳು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. விதை என்பது அது அன்பினால வரக்கூடியது. ಪ್ರೀತಿ ಬೀಜ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. அது நம்ம இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து வரக்கூடியது. ಅದು ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. அந்த சான்ஸ் மிஸ் பண்ண கூடாது. நம்ம ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು. லூக்கா 7 அதே 7:36ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்திரீ என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பர்ஃபியூம் பாட்டில் எடுத்து வந்து இயேசுவின் தலையில என்ன பண்ணாங்க, ಪರಿಮಳದ ஊற்றினார். ಅದೇ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಿಮಳ ತೈಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தலையில கால்ல ஊற்ற 36ல வாசித்தீங்கன்னா பரிசேயர் ஒருவன் தன்னுடனே போதனை பண்ண வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார். அவர் அந்த பரிசேயனை வீட்டில் பிரவேசிக்க
32 ನೋಡಿ. ಆಗ ಆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ದುರಾಚಾರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಫರಿಸಾಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಊಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಗಂಧ ತೈಲದ ಭರಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಆತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿಂದ ಒರೆಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಳು. ஹல்லேலூயா. இது எப்படி வந்துச்சு? இருதயத்தின் ஆழத்தில். ಇದು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅವಳ ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯ. 47 ಓದಿ. இப்போ என்ன கேட்டுச்சு? ಈಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ಇವಳ ಪಾಪಗಳು ಬಹಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆಮೆನ್. ಇವ ವಿதைச்ச ಅವಳು ಅದನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಲನ್ ಮನ್ನಿಪ್ಪು கிடைத்தது. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಅವಳಿಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ವಿಲೇಯರಪಟ್ಟ ಮನ್ನಿಪ್ಪು, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕ್ಷಮೆ. ಓ ಪಾಪ ಕುಡುಂಗಳ ಅಪ್ಪೊಳದು ಕೊಡಿರಿ ಆಗ, ಕುಡುಂಗಳ ಅಪ್ಪೊಳದು ಕೊಡಿರಿ ಆಗ. ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು செய்யறாங்க பாருங்க. ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது விளங்குது? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? எல்லாருக்கும் ஒரு சிறந்த சமயம் நேரம் கிடைக்கும் போது அந்த நேரத்தை மிஸ் பண்ணிட கூடாது. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಮಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಲೂಕ 6:38 சொல்லுது. ಲೂಕ 6:38 ಹೇಳ್ತದೆ. ವಾಸಿಂಗ ಕೊಡಿರಿ ಆಗ ನಿಮಗೂ ಕೊಡುವುದು. ಜಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಗೆಗೆ ಹಾಕುವುದು. ಆಮೆನ್. அப்போ அது கொடுக்கும்போது ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ஆண்டவர் பிரமாணம் பண்ணிருக்கிறார். ದೇವರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. உடல் கொடுத்ததே ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அப்போ உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும். ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಂಬುದು ಗೊತ್ತು ದೇವರಿಗೆ. பாருங்க, இந்த சதாதிபதி ஜனல் நேசித்து ஒரு ஆலயத்தை கட்டி கொடுத்துறான். அந்த இதயத்தின் நிறைவினால். ಈ ಶತಾಧಿಪತಿ ಅವನು ಹೃದಯವಂತ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಜನಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಒಂದು ಸಭಾ ಮಂದಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜನಗಳಿಗಾಗಿ. ಒಂದು ಅರಸರು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 Kings chapter 3. Thank you Holy Spirit. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಸಾಲೋಮನನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದನು? ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹಣದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಸಾಲೋಮನ್ ನೇಸಿച്ച ಆಂಡவர். ಸಾಲೋಮನನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಅದ್ನಾಕ ಬೈಬಲ್ சொல்லுது 1000 ಬಲಿಗಳು ಇಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಅವನು 1000 ಬಲಿಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ. 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅರಸನಾದ ಸಾಲೋಮನನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದನು? ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಿಬ್ಯೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಲವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರು ರಾತ್ರಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು. ದೇವರೇ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀ ನಿಜವಾದ ದೇವರಾಗಿ ಮಾತಾಡು. ದೇವ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ಯೋಹಾನದ ಪುಸ್ತಕ 14:21 ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನ ನೋಡಲಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಲಿದ್ದೀರಾ? ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೀರಾ? ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಪಾಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಜೀವಿತವಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಟೈಮ್, ಸಮಯ, ಎನರ್ಜಿ, ಬಲವನ್ನ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಹಣವನ್ನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ. ಇದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ತರ, ಮೊಬೈಲ್ ಏನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪಿ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಚ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್.
ஹalleluya Hallelujah. ஆமென். Amen. அப்ப ಅದನ್ನ ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், ನಾವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, அத வந்து டம்மியும் பண்ணிக்கலாம். ಅದನ್ನ ಡೆಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. இன்னைக்கு நீங்க போடுற விதை தான் ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಾಕುವ ಬೀಜಗಳು எதிர்காலத்தை அது நிர்ணயிக்கும். ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ஹalleluya Hallelujah. அந்த அந்த சதாதிபதி அவன் ஆல்ரெடி விதைச்சிருக்கான். ಈ ಶತಾಧಿಪತಿ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. இப்ப இயேசு கிட்ட ஆள் அனுப்புறான், ಈಗ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ அவன் ಇದ್ದಾನೆ. சொல்லி ಅನುಕೂಲ ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ அது ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದೀನಿ ಎದಿಲ್ಲ ಜನಗ ಒಂದು சொல்றாங்க. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜನಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்ப இயேசு சொல்றாரு, சரி நடு போறோம் வீட்டுக்கு பாருங்க. அந்த 7ஆம் அதிகாரம் திருப்பி வாசிங்க. லூக்கா 7க்கு வந்து திருப்பி லூக்கா 7 அத்தியாயத்துக்கு அவன் இருதயம் எல்லாம் சொன்ன இருதயம் எது முக்கியம்? ஆறு வாக்கியம் 7 அப்ப இயேசு அவனுடனே கூடி போய் ಯೇಸು ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋದನು. வீட்டுக்கு ಸಮೀಪமான போது ಆತನು ಇನ್ನೂ ಮನೆ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಧಿಪತಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರனை நோக்கி ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಪ್ರಭುವೇ, ஆண்டவரே என் வீட்டுக்கு வர நான் பாத்திரனல்ல ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಸ್ಕೊಡಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಳೆನೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಹೃದಯ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ದೇವರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆ ಬರೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, ನಾನು ಆಳಿಗೆ ಗುಣವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. நிறைய புஷ்டம் பாருங்க. சதாதிபதி வார்த்தை அனுப்புங்க சுகமான, ஆனா அது சென்ட்ரல் நடந்துட்டு நிறைய பேர் பாக்குறதே. ನಿಮ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕಳಿಸಿ ಸೌಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ನಡೆದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ವಾಕ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಯೋಪದಲ್ಲಿ ತಬಿತಾ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯಳಿದ್ದಳು. ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊರ್ಕ ಎಂದರ್ಥ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 9:36. ಆಕೆಯು ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ತೈತ್ರಲ್ಲ ಇದು ಬಿತ್ತನೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬಿತ್ತನೆ. ನೀವೇನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. நீங்க எதை விதைக்கிறீங்களோ அது உங்க எதிர்காலத்தை அது ரிஃப்ಲೆಕ್ಟ್ பண்ண ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಳು. ಏನದು? ರೋಗದಲ್ಲಿ. ಬ್ರದರ್ ನಾವೇನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬ್ರದರ್, ಸತ್ತಳು, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ 39ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಪೇತ್ರನು ಎದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋದನು. 38 ನೋಡಿ, 38. ಯೋಪಕ್ಕೆ ಲೂದ್ಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಲಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಡಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ತನಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಪೇತ್ರನು ಎದ್ದು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದನು. ಅವನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಮೇಲಂತಸ್ತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಳುತ್ತಾ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೂರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಒಳಂಗಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಂಗಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಸತ್ತಿದ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಹೌದ? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ? ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯದಪ್ಪ, ನಂಬಕಂಗಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ ಚಾಲ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನೇಕ ಆಂಡವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನೇಕ வாழ்க்கையில எப்போ ஜெபம் பவர் ஆகும் தெரியுங்களா? ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲವುಳ್ಳದಾಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಗೊತ್ತಾ? உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு இருக்குது, அதை நீங்க விதைக்க நீங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. இப்ப பேதுரு பார்த்து என்ன சொல்றாங்க, நான் எல்லாமே துணி காட்டுறேன் பாருங்க, அவர் உயிரோட இருக்கும்போது எவ்வளவு நமக்கு செஞ்சா. இப்ப பேதுரு என்ன பண்றாரு, ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. 4ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಪೇತ್ರನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಶವದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶವದ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಈಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಪನೆ ಶವ ಇದೆ. ಈಗ ಪೇತ್ರ ಹಿಂದ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರೇ ಇಷ್ಟು ಹೃದಯಗಳೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿ. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಬ್ಬರ್ಸು, ತಿರುಗಿಸಿ ಎದ್ದೋಳಂದಾಗ ಎದ್ದೋಳು. ಆಮೆನ್. ಈಗ ಆಕೆ ಶವದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋಳು ಅಂತ ಪೇತ್ರನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಮಯ ನೀವು ಮಾಡುವ ಬಿತ್ತನೆಗಳು, ಸಭೆಗಾಗಿ ನೀವು ಪಡುವ ಪರಿಶ್ರಮಗಳು, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದು, ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಡೋದಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲೊಂದೇ ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಸೇವಕರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬರೋದು ಏನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆಧಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ இருதயத்தை தொடக்கூடியதா இருக்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತದಾಗಿರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ನೀ ನಮ್ಮ ಇರந்துக்காங்க, ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. பாருங்க பைபிள் சொல்லுது, கடைಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ತಬ್ಬಿತಾ 7 ಅನ್ನು ಆಕೆ ಕಣ್ಣು ಪೇತ್ರ ನೋಡಿ ಎದ್ದು ಕೂತುಕೊಂಡಳು. ನೋಡ್ರಾ, ಯಾಕೆ ಯಾವುದು ಕುದಿಸು, ಯಾವುದು ಅವಳನ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಉಂಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿதைகள் ಉಂಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿക്കും. ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. அதனால ஒவ்வொரு டைம் நீங்க ஆண்டு சமூக காணிக்கையோ தசமபாகம் அவன் கொடுத்துட்டு சில விதைகளை எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறீங்க இல்லையா, ஆண்டவரே இந்த பெங்களூர் நான் வீடு கட்ட முடியாது, உங்களுடைய கிருபையால என்ன வீடு கட்ட வைங்க, என் பிள்ளைகள் திருமணம், என் பிள்ளைகள் எஜுகேஷனுக்காக அப்படி விதைக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮಭಾಗ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರೇ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. உங்க காணிக்கை, உங்க தசமபாக, உங்க விதை சபைக்கு வேண்டாம், தேவை இல்லை. ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ಕಾಣಿಕೆ, ದಶಮಭಾಗಗಳು ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉಂಗ ವಿதை ಉಂಗ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೀಜಗಳು ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. இன்னைக்கு காசு என்ன பண்ணா, ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ದೈವದ ಕಾಸು ಕೊಡಿ, ಆ ಕಾಸು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋ ಕಾಸು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾಲು ಕೊಡಬೇಕು, ದೇವನಾಮ ಮೈ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ವಿಧೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಗಲ್ಕಾಗ பேசும். ಆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಚನವನ್ನು ವಾಸಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಸಂಗೀತ 20ನೇ ಅಧಿಕಾರಂ, ಕೀರ್ತನೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. 20:1. ಕೀರ್ತನೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓದೋಣ. ಓದಿ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲಿ, ಯಾಕೋಬರ ದೇವರ ನಾಮವು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ, ಚಿಯೋನಿಂದ ನಿನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವು ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬಿತ್ತನೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೆನ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವುದು, ಏಳದರದ್ದು ಸುವಿಶೇಷ, ಬಡವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ. ಏನ್ ಸುವಾರ್ತೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಲ್ವರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನಗಾಗಿ ದರಿದ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬಿ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುವನು, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೊಡುವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವನು. உங்களுக்கு அநேகருக்கு கொடுக்கிறவன ஆண்டவர் மாத்திடுவார். அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த நேரம், இந்த பேலன், இந்த பணம், ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ பண்ணலாம், அதை ವೇಸ್ಟ್ பண்ணிக்கலாம். ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಬಲವು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
Hallelujah. Hallelujah. ಅದಂತ ಬೈಬಲ್ சொல்லுது இந்த பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்குது. ಅದರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ அப்ப ಹೇಳ್ತದೆ. சாபமான இந்த பூமியில நான் அபிவிருத்தி வாங்க வேண்டும் என்றால் என் தேவன் என் கைக்கு விதையை ಈ கொடுத்திருக்கிறார். ಶಾಪವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அப்ப ஏதோ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. எதை விதைக்கிறோமோ ಏನನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ அது நிச்சயமா நீங்க அறுப்பீங்க. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕೊಯ್ತೀರಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಿதைச்சா ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅறுப்பீங்க. ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆತ್ಮಿಕವಾದದನ್ನೇ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. எத்தனை ஃபிளாஷ் அடிக்குது. ಆಮೆನ್. எத்தனை வெளிச்சம் அடிச்சுது. ಆಮೆನ್. ஏன்னா இப்ப வாழ்க்கை என்ன பண்ணும் அது அற்புதமா ரூபிக்கும். ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. சர்ச் இருந்ததுனால நமக்கு கவலை இல்ல. இன்னும் வர வாரம் நிறைய கத்து கொடுக்கலாம். அதை நெக்ஸ்ட் வீக் கத்து கொடுக்கலாம். இப்ப கத்து கொடுத்து கொஞ்சம் தியானம் பண்ணி பாருங்க. நிச்சயமா அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನಿಸ್ರಿ. அதான் சான்ஸ் மிஸ் பண்ண கூடாது. ಅದರಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. அதாவது விசுவாசிக்கு ஊழியக்காரர் ஜெபம் பண்றாங்கன்னா அந்த ஊழியக்காரர் அந்த விசுவாசி அந்த ஊழியக்காரருக்கு செய்கிற அந்த தியாகங்கள் அதே போல ஊழியக்காரர் விசுவாசிக்கு செய்கிற தியாகங்கள் இதுதான் அவங்க நினைவுத்துவாங்க. ಆದ್ರಿಂದ ಸೇವಕರು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವಕರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. இப்போ உங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டு ஒரு அம்மாக்கு வியாதி வந்துச்சு. நீங்க எப்படி ஜெபம் பண்றீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம். ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ இப்போ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರಿ? அவங்க வந்து கேக்குறாங்க நம்ம அம்மாவுக்கு ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ನೀನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ. ಅದೇ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊಳ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. Praise the Lord. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತ್ಯಾಗ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಈಗ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೇವರೇ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅದೊಂದು ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಸೇವಕರು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ಕಳೆದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ஒரு சபையில ஒரு விசுவாசி ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துட்டாரு. இது உண்மை நடந்தது. ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋದ್ರು. அவர் வந்து ஐசியூல வச்சிருக்காங்க. ಅವ್ರನ್ನ ಐಸಿಯುಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. அவர் ಸತ್ತುட்டாரு. ಅವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಬಾಡಿ வந்து வெளியே வச்சிருக்காங்க. ಅವರ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. விசுவாசி எல்லாம் வந்தாங்க. ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದ್ರು. இது வந்து கென்னத் ஹேகன் என்ற ஒரு ஊழியக்காரருடைய கூட இருந்த ஒரு விசுவாசி. ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರಿದ್ರು, ಅವರು ಕೆನತ್ ಹೇಗನ್ ಅಂತ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಒಬ್ರು ಸತ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ಇವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ போய் சும்மா உட்கார்ந்துறாங்க. ಇವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆ ಗುಂಜಿ ಉட்கார்ந்துறாங்க. ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ 12 ಮಣಿಯಿಂದ 3 ಮಣಿ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಉட்கார்ந்துறாங்க. ಅವರು ಹಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. அவங்க மனைவி பிள்ளைங்க எல்லாமே அழுதுறாங்க. காலையில ಬಾಡಿ எடுத்துட்டு போறோம். ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. 3 ಮಣಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಉட்கார்ந்தாரு. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅವರು ಹಾಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಡಿ ಒಂದು ಕೆನೆಗೆ அந்த ஊழியக்கார கட்டி புடிச்சாரு. ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ಸೇವಕರು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಸಿ ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. எந்த ஒரு உடம்பு எந்த சத்தா இருந்த ஒரு சிம்டம்ஸ் ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಅದ್ಭುತ ಸಂಚಾರನ ಸೇವಾರು. ಯೇಸು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹalleluya. 3 ನಾಳ ಆಸರು 7 ನಾಳ ಆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ತು 3 ದಿನ ಆಗಿರೋ ಲಾಜರ್ ಅವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ ಬಸ್ರೇ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹalleluya. ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕುಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಭಿನಾ. ಅವರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನ್ನಾಚಿ ಕೇಟಾ ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಆತ್ಮ ಪರಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೇಸು சொன்னார ನೀವು ಆರಾಧನ. ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬರಬೇಡ ನೀನು ಒಳಗೆ. ಏನ வரக்கூடாது? ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು? ஒரு சிம்பிளா சொல்றப்பாங்க, சாவு எப்படி தெரியுங்களா? சாவு ಸಾಯೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? இப்ப நிறைய பேர் செத்துட்டாங்க இல்லையா? ಅನೇಕರು ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ವಾ? நீங்க நினைக்கிறீங்க
போயிட்ட உடனே உங்களெல்லாம் நினைச்சுக்காதீங்க. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. திடீர்னு போன வாரம் கனவு வந்துச்சு. ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸು ಬಂತು. எப்படின்னா நான் வந்து ஸ்கூல் பசங்க கூட விளையாடிட்டு இருக்கேன். ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. எனக்கு இந்த உலகமே ஞாபகம் வந்துச்சு. ನನಗೆ ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நல்லா விளையாடிட்டு இருக்கேன். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. நல்லா அசூசியா சொல்லிட்டு இருக்கேன். உலகமே வேற உலகம். ಅದು ಸುವಾದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಲೋಕ ತರ. அப்புறம் ஏஞ்சி பார்த்தா இங்கதான் இருக்கு. ஓ நம்ம வயசு இருக்கு, குழந்தை இருக்கு. இப்படிதான் சத்துக்கா ஞாபகம் இருக்காது. அவங்க அங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பரலோகத்துல. நம்ம தான் அதுன்னு போயிங்க. ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆನಪು ಇರೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಂಗ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪರಲೋಕ ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. அவங்க சொல்ற நீ வரவே கூடாதீங்க. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏன் அப்படி கேட்டா? ಯಾಕೆ பரலோக தந்து காட்டுறாரா? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. இந்த ஊழியக்காரங்க இங்க ஸ்லோவா ஜெபிக்கிறது அங்க அவ்வளவு சத்தமா சத்தம் கேக்குதான். ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ஆரம்பத்துல கஷ்டப்படும் போது எனக்கு தோளா இருந்து அவ்வளவு உதவியா இருந்து அவ்வளவு ஹெல்ப்பா இருந்து என் உணவிலும் என் எல்லா காரியத்திலும் எனக்கு இவ்வளவு உதவியா இருந்து இன்னைக்கு ஆசீர்வாதமான நிலை வந்திருக்காரு. இப்படி என்ஜாய் பண்ணி தான் வரணும். இப்பயும் ஒரு அனுப்பிச்சாருங்க. இப்ப பிள்ளை இருக்காங்க, 3 பசங்க இருக்காங்க. அவங்க விதவாகி பிள்ளை எல்லாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது. நான் விட மாட்டேன், நான் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஜெபிக்கிறாங்க. ಆ ಸೇವಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆರಂಭ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ತೋಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸೇವೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಾಯಬಾರದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ சத்தம் கேட்டு ஆண்டு அமைச்சிருப்பாங்க. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ அதே மாதிரி உங்க ஜெபமும் என் ஜெபமும் எப்போ வல்லமுள்ளதா இருக்கும்னா அந்த விதைகள் வேலை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ சபைக்காக ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்கும் போது, சபைக்காக கொடுக்கும் போது, சபைக்காக ஏதாவது செய்யும் பொழுது, ஒரு நாள் உங்க வாழ்க்கைய சில பிரச்சனை வரும்போது ஊழியக்காரங்களும் சபை உங்களுக்காக தோள் கொடுத்து நிற்கும் இயேசுவின் நாமத்தில். ನೀವು ಸಭೆಗಾಗಿ ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಮಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಾಗ ಸಭೆಯ ಜನರು ಸೇವಕರು ನಿಮಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ஹalleluya ಹalleluya. அந்த ஆண்டவருக்கு அந்த விதைகளை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணி கூடாது. ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನು ಉங்களை ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಿಷ எழுந்து ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು பார்ப்போம். ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.